নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই কীৰ্তি তোমালোকক এই কক্ষালৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো তোমালোকে ভালে আছা। আজি মই লৈ আহিছো হিন্দী বিষয়টিৰ অধ্যায় 5 আপ ভলে তো জগ ভলাৰ দ্বিতীয় ভাগ। ইয়াৰ প্ৰথম ভাগটোত লেখকে আমাক বিভিন্ন উদাহৰণৰ জৰিয়তে বুজাব বিচাৰিছিলে যে আমাৰ চৰিত্ৰ, আমাৰ ব্যৱহাৰ পৃথিৱীখনৰ প্ৰতি আমাৰ কেনেকৈ হ'ব লাগিব। আজি আমি তেনেকৈ কিছুমান উদাহৰণৰ জৰিয়তে এই পাঠটো সম্পূৰ্ণভাৱে বুজিম। তো চলিয়ে इस पाठ को शुरू करते हैं। जब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया, तब बापू को बहुत खुशी और संतोष हुआ। जब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर, ठीक है, हिंसार पथ त्याग करि पेले अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया। निजके बापू माने याते कोन बुझाइছে? महात्मा गांधी, ठीक है, तेर ओसत अर्पण करि दिले निजके। तब बापू को बहुत खुशी और संतोष हुआ। तेतिया गांधीजीए बापुए खूब आनंदित आरु सुखी होल आरु संतोष हुआ। संतोष माने तेओ खूब माने शांति पाले, ठीक है। पर बापू जहां प्रेम और सहानुभूति की मूर्ति थे, जो महात्मा गांधी निजे प्रेम और सहानुभूतिर एटा मूर्ति आছিলে, वहां बड़े परीक्षक भी थे। तेओ जदि प्रेम और सहानुभूतिर मूर्ति आছিলে, तेनहले तेओ एजन परीक्षक निचिनाও आছিলে। परीक्षक माने जुने व्यवहार बा चरित्र परीक्षा লৈ থাকে हरु हरु, ठीक है। कुछ दिनों बाद उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा, অলপ দিনৰ পাছতে তেও पृथ्वी सिंह से कहा, तेओ की কলে? पृथ्वी सिंहक की কৈছে? सरदार साहब, अगर आप सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रय में रह सके, तभी मैं समझूंगा कि आपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है। बापूजीए, ठीक है, महात्मा गांधीए पृथ्वी सिंहक কলে যে सरदार साहब, যদি আপুনি सेवाग्राम आहे, सेवाग्राम की হয়? बापूजीर आश्रমৰ नाम হয়, ठीक है। बापूजीर बर्धात गांधीजीर आश्रम। सेवाग्राम में आकर, सेवाग्रामত যদি আহি মোৰ লগত থাকে कि अपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है, तेतियाहे मैं भाविम जे आपुनी अहिंसार पाठ सचाके शिकी लैसे, माने हिंसा नकरा किबा एटा शिक्षा सचाके पाइसे बुली मैं भाविम जदि आपुनी मोर आश्रमत आही अलप दिन थाके। पृथ्वी सिंह जरा चौक कर बोले। पृथ्वी सिंहे अलपमान थुट लगी माने अलपमान शक खाई पेले কৈছে, ठीक है। आपका क्या मतलब बापूजी? आपुनी की कब बिचारी আছে बापूजी? भाई, मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला जैसा ही है। गांधीजी কলে, भाईटी मोर आश्रम এটা प्रयोगशाला निचिना, ठीक है। प्रयोगशाला जैसा ही है। प्रयोगशाला माने होइसे যত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম হৈ থাকে, আৰু বাপুজিয়ে হয়তো সেই প্ৰয়োগশালা নিচিনা বুলি একাৰে কৈছে কাৰণ তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আছে, তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰ তেওঁ কি কৰি থাকে? নিৰীক্ষণ কৰি থাকে, পৰীক্ষা লৈ থাকে, হ'ব। जिन लोगों की कहीं नहीं बनती, যোনবোৰ কাৰো লগতো নিমিলে, ঠিক আছে, কাৰো লগতো কথা বতৰা একো নিমিলে, अक्सर वे मेरे पास आ जाते हैं, তেওঁলোকে সদায় মোৰ ওচৰতে আহে। उन सबको एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ, তেওঁলোকক বনাই ৰাখিবৰ বাবে মই সদায় এটা মানে सीमेंटर निचिना काम करो, ठीक है। सीमेंट माने की? और वह सीमेंट मेरी अहिंसा ही है। सीमेंट क्यों বুলি কৈছে? सीमेंटे কি কৰে? বস্তুবোৰ মজবুত বনাই ৰাখে, হয় নে নহয়? ঠিক তেনেদৰে মহাত্মা গান্ধীজীয়ে কৈছে যে সবকে মিলাই জুলাই ৰাখিবৰ বাবে মই কি কৰো? सीमेंटर নিচিনাহে কাম কৰো। सीमेंटर নিচিনা মানে ইয়াতে কৈছে যে মানুহবোৰৰ সম্বন্ধবোৰ, ব্যৱহাৰবোৰ ইমান ধুনিয়াকে বনাই ৰাখো যে তেওঁক মজবুত কৰি পেলাও, সম্বন্ধবোৰ কি কৰো? মজবুত কৰো, ঠিক আছে। वह सीमेंट मेरी अहिंसा ही है। सीमेंट केनेके কৈছে? তেও অহিংসা মানে হিংসা নকৰা বুলি, হিংসা নকৰাকে একো নিজৰ মনত একো মানে পাপ নাই, ঠিক আছে। সেই নাভাবি পেলে তেও কি কৰে? আনৰ ব্যৱহাৰ, আনৰ চৰিত্ৰক নিৰীক্ষণ কৰে, পৰীক্ষা লয়। ঠিক তেনে ধৰে তেও চেষ্টা কৰে যে সবকে মিলাই ৰাখিব পাৰে, মজবুত কৰি ৰাখিব পাৰে, হ'ব। मैं समझ गया बापूजी, तेও কলে, पृथ्वी सिंहे কলে, मैं समझ गया बापूजी। पृथ्वी सिंह ने मुस्कुराकर कहा। पृथ्वी सिंहे हाहि पेলাই কলে, आगे की कहानी यहाँ करने की जरूरत नहीं है, আগৰ কাহিনী ইয়াতে কৰিব কোনো প্ৰয়োজন নাই। पर इसमें बापू के प्रेममय व्यवहार की एक झलक मिल जाती है। এই কথাষাৰত बापू के प्रेममय व्यवहार মানে মৰমৰ ব্যৱহাৰ দেখা পোৱা যায়।
उन्होंने अपने प्रेम और सहानुभूति से कितने ही व्यक्तियों को अपनी ओर खींचा था। তেওঁ নিজৰ প্ৰেম আৰু সহানুভূতি দেখুৱাই কিমান তেনেকুৱা মনুষ্যক মিলাই ৰাখিছে সেইটো ক'ব চেষ্টা কৰিছে। बापू कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते थे, माने खूब काढ़ा आलोचनाও কৰিব পাৰে, তেওঁ সিদ্ধান্ত खूब काढ़ा कठिन सिद्धांतों ল'ব পাৰে और करते भी हैं। और नो यू पर हंसकर मीठी चुटकियां लेना, ठीक है, हंसकर मीठी चुटकियां लेना अपना प्रेम दर्शाकर। किंतु केनेके लय मीठी चुटकिया लेना माने हाहि धेमालिरे कारोबाक ठाट्टा কৰি পেলাই खूब कठिन आलोचनाও তেওঁ কৰিব পাৰে किंतु प्रेम भावेरे, ठीक है, केनेকুৱা प्रेमेरे, खং उठी নহয় प्रेम भावेरे हबो। अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन की एक घटना याद आती है। अमेरिका के मशहूर लेखक, अमेरिकार विख्यात लेखक इमर्सনৰ কি আহে এটা ঘটনা মনত পৰে বুলি লেখকে কৈছে, ঠিক আছে। কি ঘটনা? उन्हें गाय पालने का शौक था, তেওঁ গৰু ৰাখি ভাল পাইছিলে, ঠিক আছে। इसलिए गाय और नन्हे बछड़े मकान के पास एक कुटी में रहते थे। সেই কাৰণে সেই গৰু আৰু গৰু পোৱালিবোৰক তেওঁ ক'ত ৰাখিছিলে? নিজৰ ঘৰৰ ওচৰত এটা জুপুৰি আছিলে, সেই জুপুৰি ঘৰটোতে সেই গৰু আৰু গৰু পোৱালি থাকিছিল। एक बार जोर की बारिश आने वाली थी, এবাৰ জোৰকে বৰষুণ আহিব বুলি তেওঁলোকে দেখিলে, ঠিক আছে। आने वाली थी। सभी गायें तो झोपड़ी के अंदर चली गई, सभी गायें तो झोपड़ी के अंदर चली गई। गोटे गरुবোৰ, ঠিক আছে, গৰু ক'ত গ'ল? ঝোপড়ি के अंदर, ঝুপুৰি ঘৰৰ ভিতৰত গুচি গ'ল। বাহিৰত আছিলে, ভিতৰলৈ গুচি গ'ল কাৰণ দেখিলে যে বৰষুণ আহিব নিচিনা কৰিছে। पर एक बछड़ा बाहर ही रह गया। बछड़ा, बछड़ा माने গৰু পোৱালি, ঠিক আছে। बछड़ा बाहर ही रह गया, बाहिৰত থাকি গ'ল, এই ভিতৰত যাব নোৱাৰিলে। इमर्सन और उनका लड़का दोनों मिलकर उस बछड़े को पकड़कर खींचने लगे। इमर्सन और इमर्सनर लड़ाजने मिली पेलाय हे बछड़े को पकड़कर खींचने लगे, माने तेওক बांधी तेওক माने बछड़ाटोक माने गरु पोवालिटोक धरि पेलाय टानी আছে, हबो। लगे कि वह कुटी में चला आए, क्यों टानी आছিলে? जाते ही कोत আহিব লাগে? জুপুৰি ঘৰটোত সোমাই আহিব লাগে বুলি। पर जो जो उन्होंने जोर से खींचा, যেতিয়া যেতিয়া তেওঁ জোৰকে, জিও জিও মানে যেতিয়া যেতিয়া তেওঁ জোৰকে টানিব ধৰিছে, खींचना शुरू किया, त्यों त्यों, तेतिया तेतिया, तब तब वह बछड़ा भी सारी ताकत लगाकर पीछे हटने लगा। তেতিয়া কি কৰিছে? সেই গৰু পোৱালিটো পিছ পৰিব আৰম্ভ কৰিছে। যিমান গৰু পোৱালিটোক টানিছে সিমানে হি পিছ পৰি আছে, মানে পিছলে গুচি গৈছে, হব। তেওঁলোকে কি চেষ্টা কৰিছে যে গৰু পোৱালিটোক ধৰি পেলাই টানি ক'ত সোমাব লাগে? জুপুৰি ঘৰটোত সোমাব লাগে। কিন্তু যিমানে চেষ্টা কৰিছে সিমানে গৰু পোৱালিটো কি কৰিছে? পিছলে গৈ আছে, হব। बेचारे इमर्सन बड़े परेशान हुए। इमर्सन खूबे माने परेशान, माने भाबी আছে ইমান চেষ্টা কৰা পিছতো হোৱা নাই, তেওঁ মানে খুব আমনি পালে আৰু। इतने में उनकी बूढ़ी नौकरानी उधर से निकली। এই সময়টোতে তেওঁ দেখিলে তেওঁৰ বুঢ়ী হৈ যোৱা চাকৰ এগৰাকী মানে ওলাই আহিছে। जैसे ही उसने यह तमाशा देखा, যেতিয়া তেওঁ দেখিলে যে কি হৈ আছে, ঠিক আছে, এই পৰিস্থিতিটো দেখিছে, वह दौड़ी आई, তেওঁ দৌৰি আহিলে और अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर उसे झोपड़ी की तरफ ले जाने लगी। তেওঁ কি কৰিছে চোৱা, চাকৰ গৰাকী কি কৰিছে? নিজৰ বুঢ়া আঙুলি बछड़े के मुंह में, মানে গৰু পোৱালিটোৰ মুখত নিজৰ বুঢ়া আঙুলি হুমুৱাই পেলাই মৰমেৰে, প্যাৰ से डालकर, ঠিক আছে, হুমুৱাই পেলাই নিজৰ বুঢ়া আঙুলি হুমুৱাই পেলাই মুখত তেওঁ কি কৰিলে? झोपड़ी की तरफ ले जाने लगी, জুপুৰি পিনে লৈ যোৱা আৰম্ভ কৰিছে। बछड़ा चुपचाप कुटी के अंदर चला गया। এতিয়া চোৱা, গৰু পোৱালিটো লাহে লাহে চুপচাপকে কুটি के अंदर মানে জুপুৰিৰ ভিতৰত গুচি গ'ল। মৰমেৰে লৈ যাওঁতে সি মানিলে, ঠিক আছে। वह अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती थी। চাকৰ গৰাকী পঢ়া শুনা নাজানিছিল। নকৰানী কিতাবে और कविताएं लिखना नहीं जानती। কবিতা লিখিব নাজানে, কিতাপ পঢ়িব তেওঁ নাজানে, তেওঁ আনপঢ় হয়, ঠিক আছে, পঢ়া শুনা কৰা নহয় তেওঁ। पर व्यवहार कुशल अवश्य थी, व्यवहार खूब ভাল আছিলে। পঢ়া শুনা নহব পাৰে কিন্তু व्यवहार खूब ভাল, अवश्य थी। और जब जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं, जानवर भी माने जंतु, जंतुটো प्रेমৰ ভাষা বুজি পায়, समझते हैं, तो फिर मनुष्य होकर क्यों नहीं समझेंगे? তেনেহলে মানুহবোৰে প্ৰেমৰ ভাষা क्यों नुबुझिब? এনেকুৱা তেওঁ কৈ আছে। कल हमारे मित्र का रसोइया बिना खबर दिए ही चला गया।
কৈ আছে যে কালি মোৰ বন্ধুৰ ৰসৈয়া মানে ৰান্ধনী, ঠিক আছে, ৰান্ধনী বিনা খবৰ দিয়ে চলা গয়া, একো খবৰ নিদিয়াকৈ গুচি গ'ল। बेचारा करता भी क्या, কি কৰিলে হয়। सुबह से शाम तक उसके महाशय की डांट खानी पड़ती थी। ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে তেওঁ হয়তো নিজৰ মালিকৰ, নিজৰ ছাৰৰ কি কথা শুনি থাকিব লাগে, ডাঁট, ঠিক আছে, কথা গালি খাই থাকিব লাগে বা কথা শুনি থাকিব লাগে। तूने आज दाल बिल्कुल बिगाड़ दी। मालिकजने ক'লে তই আজি কি কৰিলি, দালি বেয়া কৰি পেলালি। उसमें नमक बहुत डाल दिया, दालित बहुत निमख হল। अरे बेवकूफ, तूने साग में नमक नहीं डाला। বুৰ্বক, তুমি কি শাকত নিমখ দিয়া নাই, ঠিক আছে, শাক বনাইছা কিন্তু তাতে তুমি কি কৰা নাই, নিমখে দিব পাহৰি গৈছা। यह जली रोटी कौन खाएगा, এই জ্বলি যোৱা ৰুটি কোনে খাব। আদি কি ঝড়ি লাগি रहती थी। এইবোৰ কথা কি কৰে, সেই ৰান্ধনীজনক শুনাই থাকে, মহাশয়ে ৰান্ধনীজনক শুনাই থাকে। जब कोई चीज जरा भी बिगड़ जाती तब तो उसे दिल खोलकर डांटा जाता। যেতিয়াই কিবা বেয়া হয়, বস্তু বেয়া হৈ যায়, তেতিয়াই মালিকজনে কি কৰে, তাক খুব মানে কথা শুনায়, খুব গালি দিয়ে আৰু কিয় এনেকে কৰিছ বুলি, হ'ব। पर अच्छा भोजन बनने पर कभी तारीफ के दो शब्द ना बोले जाते। যদি ৰান্ধনীজনে ভাল খাদ্য বনায়, ভাল খানা বনায়, তেতিয়া কিন্তু তেওঁ কি নকৰে, মালিকজনে তেওঁৰ প্ৰশংসা নকৰে, ঠিক আছে, বেয়া কয় কিন্তু ভাল নকয়। वाह तारीफ कर देने से उसका दिमाग चढ़ जाएगा। তেওঁ ক'লে যে वाह, तारीफ কৰি দিলে মানে প্ৰশংসা কৰিলে তেওঁ হয়তো মাথাত উঠি যাব পাৰে। उसका दिमाग चढ़ जाएगा মানে তেওঁ মাথাত উঠি যাব। মই যদি তেওঁৰ প্ৰশংসা কৰো, তেওঁ কি কৰিব, মাথাত উঠি যাব। मेरे मित्र कह देते, মোৰ বন্ধুৱে কয়, ঠিক है तो वह भी आदमी ही। ঠিক আছে, লেখকে ক'লে ঠিক আছে, হয়তো তেওঁ এজন মনুষ্য, उसके भी दिल है, তেওঁৰো কি আছে, হৃদয় আছে। बेचारा कुछ रुपए का नौकर यंत्र नहीं बन सकता। অলপ পইচাতে কাম কৰা চাকৰ এজন যন্ত্ৰ হ'ব নোৱাৰে, ঠিক আছে। तंग आकर भाग जाने के सिवा और क्या चारा था। তেওঁ খুব আমনি পাইছিলে, চাকৰজনে খুব আমনি পাইছিলে, সেই কাৰণে পলাই যোৱাৰ বাহিৰে তেওঁ আৰু একো উপায় নাছিলে। চাৰা नहीं था, क्या चारा था, ठीक है, কি উপায় আছিলে, পলাই যাব লগা হল, ঠিক আছে, উপায় নাছিলে। कहने का मतलब यह है कि उनकी किसी से नहीं बनती ना मित्रों से। কথাষাৰ আসলতে আছিলে যে লেখকৰ বন্ধুজনৰ কাৰো লগতে নিমিলে, না বন্তি না মিত্रों से, তেওঁৰ নিজৰ বন্ধুৰ লগতেও নিমিলে, না অফিস के कर्मचारियों से, অফিসত কাম কৰা মানুহবোৰৰ লগতো তেওঁৰ নিমিলে, ঠিক আছে, और ना घर के नौकरों से, না ঘৰত থকা চাকৰবোৰৰ লগত তেওঁৰ কিবা মিলে। তেওঁ সবকে বেয়া চকুৰে চাই, সবকে বেয়া বেয়াকে কয়, সেইকাৰণে তেওঁৰ কাৰো লগতে মিলিব নোৱাৰে, হ'ব। उस पर भी यह मजा यह है कि वे अपनी जिंदगी और विचारों से पूरी तरह संतुष्ट है। उस पर भी यह मजा, ইয়াতে লেখকে বন্ধুৰ কথাই কৈ আছে যে তেওঁ ভাবে, वे, ঠিক আছে, বন্ধুজনে ভাবে, वे अपनी जिंदगी और विचारों से, তেওঁ নিজৰ জীৱনৰ পৰা আৰু নিজৰ চিন্তা ধাৰণাৰ পৰা পুৰা সম্পূৰ্ণভাৱে সন্তুষ্ট, ঠিক আছে। वे मानते हैं कि उनका जीवन आचार और विचार आदर्श है। তেওঁ ভাবে যে তেওঁৰ জীৱন, তেওঁৰ চিন্তা ধাৰণা খুবেই आदर्श, খুবেই ভাল। दूसरे लोग जो उनका सम्मान नहीं करते, আন মানুহবোৰে যোনে তেওঁক সন্মান নকৰে, মূৰ্খ হে। তেওঁ ভাবে যে যোনে তেওঁক সন্মান নকৰে তেওঁলোক কি হয়, মূৰ্খ হয় বুলি ভাবে। ग्रीस के महान संत सुकरात ने एक बात बड़े पते की कही थी। ग्रीसर महान সন্ত सोक्रेटिस ने एक बात पते की कही थी, মানে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছিলে। কি কৈছিলে, जो मनुष्य मूर्ख है, যোন মানুহ মূৰ্খ হয়, और जानता है कि वो मूर्ख है, আৰু তেওঁ নিজে জানে যে তেওঁ এটা কি হয়, মূৰ্খ হয়, তেওঁ স্বীকাৰ কৰে যে মূৰ্খ হয় বুলি, वह ज्ञानी है। তেওঁ আসলতে কি হয়, জ্ঞানী হয়। যোনে স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁ এটা মূৰ্খ হ'ব পাৰে বুলি, তেওঁ জ্ঞানী হয়। पर जो मूर्ख है, আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে চোৱা কি হৈছে, पर जो मूर्ख है, যোন কি হয়, মূৰ্খ হয়, और नहीं जानता कि वह मूर्ख है, আৰু স্বীকাৰ কৰা নাই বা গমেই নাপায় যে তেওঁ এটা মূৰ্খ, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। তেওঁহে আসলতে আটাইতকৈ ডাঙৰ মূৰ্খ, যোনে নিজৰ বিষয়ে গমেই নাপায় যে তেওঁ এটা মূৰ্খ হ'ব পাৰে বুলি, ঠিক আছে।
अच्छा हो सुकरात के इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में लिखकर टांग ले ভাল হব যদি সুকৰাতৰ সক্ৰেটিছে এই কথাষাৰ লিখা বিচাৰ মোৰ বন্ধুৱে কি কৰিব লাগে নিজৰ ৰুমত কৰবাত লিখি উলমাই ললে ভাল আছিলে এনেকুৱা লেখকে কৈ আছে पर उनसे यह कहने का साहस कौन करे কিন্তু এই কথাষাৰ তেওঁ কোনে কব সাহস কৰিব কাৰণ তেওঁক যদি এই কথাষাৰ কোৱা হয় তেওঁ বন্ধুজনে কি কৰিব পাৰে বেয়া পাব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া আমি এই পাঠটোৰ পৰা কি শিকিব পাৰিলো অলপ পঢ়ি চাও ঠিক আছে प्रस्तुत पाठ अत्यंत भाव गंभीर तथा हृदय स्पर्शी है এই পাঠটো খুবেই গম্ভীर আৰু হৃদয় স্पर्शी মানে মন ছুই যোৱা পাঠ इस पाठ में जीवन जीने की दृष्टि दी गई है लेखक ने विभिन्न दृष्टांतों प्रसंगों और उदाहरणों द्वारा यह बताने का प्रयत्न किया है कि यदि मनुष्य स्वयं भला है तो उसे सारा संसार भला दिखाई देता है এই পাঠটোৰ পৰা লেখকে কি আনৰ দৃষ্টিভংগী বিভিন্ন দৃষ্টিভংগী আৰু আন বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন উদাহৰণৰ জৰিয়তে আমাক বুজাব বিচাৰিছে যে আমি যদি ভাল পৃথিৱীখনো ভাল ঠিক আছে আমাৰ ব্যৱহাৰ যদি ভাল পৃথিৱীখনেও আমাক তেনেকুৱা ব্যৱহাৰে কৰিব भला होने से आशय है ভাল হোৱা মানে কি सदैव दूसरों की अच्छाई को देखना सदाय आनर ভাল गुणবোৰ আমি চাব লাগে अपने अवगुणों पर भी ध्यान देना নিজৰ বেয়া গুণবোৰ আমি গুৰুত্ব দিব লাগে নিজৰ ভিতৰতো কিছুমান বেয়া গুণ থাকে হয়নে নহয় হেইবোৰো আমি চাব লাগে খালি আনক দুখিব নালাগে আমি নিজৰ দুখবোৰো চাব লাগে और हर परिस्थिति में खुश रहना আৰু যিকোনো পৰিস্থিতিত আমি আনন্দ মতে আমি হেই জীবন ভোগ কৰিব লাগে ঠিক আছে জীবন জিয়াব লাগে বুলি কৈছে अपने निंदक का भी एहसानमंद होना निंदक माने निंदा কৰা বুৰৰো এহসানমন্দ মানে তেওঁলোকো আমাৰ বাবে কি হ'ব পাৰে উপকাৰী হ'ব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকে আমাক দেখুৱাই দিছে যে আমাৰ বেয়া গুণবোৰ কি হয় ঠিক আছে হেকাৰণে আমি কৃতজ্ঞ হ'ব লাগে তেওঁৰ প্ৰতি ঠিক আছে और प्रत्येक व्यक्ति से साथ प्रेम और नम्रता पूर्ण व्यवहार करना चाहिए সকলো লগতে ঠিক আছে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ লগতে আমি প্ৰেম ভাবে और नम्रता নম্ৰ ভাবে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে মানে ভাল মৰমেৰে নম্ৰ ভাবে ভাল ব্যৱহাৰ কৰিলেহে পৃথিৱীখনে আমাক সেই ৰূপটোৱে আমাক দেখুৱাব ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰিছো তোমালোকে এই পাঠটো সম্পূৰ্ণভাৱে ভালকে বুজি পাইছা তেনেহলে বলা কেইটামান প্ৰশ্ন চাও प्रथम प्रश्न बापू के अनुसार सीमेंट किसका प्रतीक है महात्मा गांधीয়ে কৈছিলে যে সিমেন্ট কি হয় ঠিক আছে তেওঁ কি বুজাইছিলে সিমেন্ট মানে কি হিংসা দোষ या अहिंसा আমি জানো যে महात्मा গান্ধীয়ে সিমেন্ট মানে বুজাইছিলে যে अहिंसा কেতিয়াও হিংসা নকৰা হ'ব কাৰণ সিমেন্টে কি কৰে বস্তু বান্ধি ৰাখে খুব মজবুত ভাবে ঠিক আছে ঠিক তেনে ধৰে অহিংসা মানে अहिंसा কৰিলে মানুহ সম্বন্ধ ভাল হয় আমি কাকো হিংসা নকৰো আনক বেয়া নকও আমাৰ সম্বন্ধবোৰ মজবুত হৈ গৈ থাকে দ্বিতীয় প্ৰশ্ন सुकरात के अनुसार कौन सबसे बड़ा मूर्ख है ठीक है सुकरात के अनुसार कौन सबसे बड़ा मूर्ख है सुकराते ग्रीसर महानখন सुकराते কৈছিলে যে তেওঁৰ হিচাপে তেওঁৰ অনুসৰি কোন সবতছে ডাঙৰ মূৰ্খ কোন আটাইতকৈ ডাঙৰ মূৰ্খ আমি বিকল্পকেইটা চাও जो अपने विचारों से संतुष्ट है যোনে নিজৰ চিন্তা ধাৰণা দি সুখী ঠিক আছে সন্তুষ্ট আছে जो नहीं जानता कि वो मूर्ख है যোনে নাজানে যে তেওঁ এটা মূৰ্খ হ'ব পাৰে বুলি जो लोगों का सम्मान ना करे যোনে আনৰ সন্মান নকৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি কি হ'ব সুকৰাতে কৈছিলে जो नहीं जानता कि वो मूर्ख है যোনে মূৰ্খ হয় আৰু যদি নাজানে যে তেওঁ এজন মূৰ্খ তেওঁহে আসলতে কি হয় আটাইতকৈ ডাঙৰ মূৰ্খ বুলি সুকৰাতে কৈছিলে তৃতীয় প্ৰশ্ন रसोइया बिना खबर दिए क्यों चला गया रांधनीजने बिना खबर माने खबर निदियाকৈ क्यों गुसी गल वह खाना नहीं बना पाता था তেওঁ হয়তো खाना बनाबो নোৱাৰিছিল নেকি वह अपने महाशय की बात नहीं मानता था তেওঁ নিজৰ মালিকৰ কথা নামানে নেকি उसके महाशय उसे डांटते रहते थे তেওঁৰ মালিকজনে তেওঁ সদায় কথা শুনাই থাকে তেওঁ গালি পাৰি থাকে শুদ্ধ উত্তৰটি কি হ'ব কিয় তেওঁ আমনি পাইছিলে কাৰণ उसके महाशय उसे डांटते रहते थे তেওঁ জানে যে তেওঁ সদায় সৰু সৰু কথাতে গালি খাই থাকিব লাগে তেওঁ সদায় বেয়া বেয়াকে শুনিব লাগে ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে আমি পাঠটো সম্পূৰ্ণ কৰিলো আৰু আশা কৰিছো তোমালোকেও ভালকে বুজি পাইছা আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ